हेलो जेमसी दी गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लैस यू ऑल। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बरकत देन आशीष देन और मैं यकीन करती हाँ कि तुसी परमेश्वर जी की हजूरी दे विच राजी खुश होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे और परमेश्वर के अनुग्रह के हेठ होवोगे। और बहुत शुक्र है परमेश्वर जी का आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने तुहाडी ते साडी जिंदगी दे विच बख्शिया। और बहुत ही शुक्रगुजार हाँ परमेश्वर जी दे कि हर रोज़ परमेश्वर अपना अनुग्रह ते दया साडे उत्ते कर रहे हैं। हालेलुया। सो मैं प्रोग्राम दे स्टार्टिंग दे विच ही दसना चाहती हाँ, कल नूं द ओपन डोर चर्च जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री दे विच एक क्रूसेड या वंडरफुल मीटिंग की जा रही है। कल नूं हीलिंग एंड गॉस्पल प्रीचिंग मीटिंग आ, रोगियों के लिए प्रार्थना की जाऊगी और शिफावां परमेश्वर के वचन के राही होंदियां वो वचन सुनाया जाऊगा। और तुसी जरूर दुखी परेशान ते बोझ हेठां दबिया नूं लैके कल नूं चर्च दे विच आयो। स्पैशल मीटिंग आ। खैर परमेश्वर जी का तो हर वचन ही स्पैशल आ और वो जदों भी बोलिया जाता तो काम करता है। वचन दे विच लिखिया परमेश्वर का वचन जिहड़ा आ वो कदी भी बिना काम कीतिया नहीं मुड़दा। तो तुसी जरूर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹੇ ਥੱਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਰਾਮ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ और परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और परमेश्वर जी दियां चंगियाइयां का जिहड़ा लुत्फ आ वो अपने जीवन दे विच उठा सकते हैं। प्रभु तुहानूं बहुत ब्लैस करन। सो याद रखियो कल दी मीटिंग और अपनियां प्रार्थनावां दे विच भी रखियो। और मैं नाल दी नाल तुहानूं ये भी दसना चाहती हाँ कि द ओपन डोर चर्च जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री दे विच पिछले 3 महीनों तो रैगूलर सैटरडे नाइट प्रेयर हुंदी है। उस नाइट प्रेयर दे विच संडे की जिहड़ी आ मीटिंग उहदे वास्ते प्रेयर की जाती है और उस नाइट प्रेयर दे विच स्पिरिचुअल ग्रोथ दे लई टीचिंग दी जाती है कि असीं आत्मक तरक्की किद्दां कर सकते हैं। उस नाइट प्रेयर दे विच आउण वालियां नूं अनॉइंटिंग ऑयल दे नाल अनॉइंट किया जाता क्योंकि जिहड़ा तेल आ वो परमेश्वर दे मसां नूं रिप्रजेंट करदा है। उहदे विच तेल वंडिया नहीं जाता पर तेल जिहड़ा आ वो लगाया जाता है। पर उस रात की मीटिंग दे विच असीं तुहानूं रिक्वेस्ट करते हैं कि रोगियों नूं नहीं लैके आउणा पर सिर्फ वो ही आउण जिहड़े आत्मक तरक्की चाहुंदे आ, अगे परमेश्वर का काम वधाउणा चाहुंदे आ, अगे परमेश्वर का काम करना चाहुंदे आ, लाइक वॉलंटियर होना, इवेंजलिस्ट होना, वर्शिपर बनना, आराधक बनना, सुसमाचार का प्रचार करने वाले बनना। तो मतलब जिहड़े मिनिस्ट्री दे वर्कर्स या मिनिस्ट्री दे सेवादार काम करने वाले बनन दे लई तुसी उस शनिवार की जिहड़ी रात की प्रार्थना है उन्होंने तुसी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यकीन करती हाँ कि तुसी उहदे च बहुत गहरे भेतां नूं समझोगे क्योंकि परमेश्वर की वडियाई होई पिछले 3 महीनों के विच जिन्हां ने ज्वाइन किया है उन्होंने पाकरू की आवाज़ नूं सुनना सीखिया है और वो सुनते हैं और उहदे दरम्यान उन्होंने सीखिया कि किद्दां जिहड़ियां साडीआं प्रार्थनावां किस तरीके दे नाल कीतियां जाण कि साडीआं प्रार्थनावां आंसर लैके आउण। और उन्होंने अपनी लाइफ दे विच उहदे प्रैक्टिकल नूं देखिया, उहदा तजर्बा कीता है अपने जीवन दे विच और तरह तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उन्होंने कीता। उहदे च एक मसीही लाइफ स्टाइल की है वो भी टीचिंग दी जाती है। सो तुसीं शनिवार की जिहड़ी रात की प्रार्थना है वो कर सकते हैं। रात नूं रहण दा प्रबंध है और ब्रेकफास्ट जिहड़ा है मिलता है। सो डिनर तो मेरे ख्याल तुसीं करके आउंदे आ पर जिहड़े नहीं भी करके आउंदे उन्होंने भी चर्च दे विच मिलता है और ब्रेकफास्ट मॉर्निंग नूं मिलता है और उहदे बाद दे विच तुसीं चर्च नूं अटेंड कर सकते हो। चर्च अटेंड करन दे बाद तुसीं अपने घरां नूं रवानगी कर सकते। परमेश्वर तुहानूं बरकत देन। सो अज मेरे मन विच सी कि मैं तुहानूं ये भी दस्सां कि अगर तुसीं नाइट प्रेयर नूं ज्वाइन करना चाहुंदे आ सैटरडे वाली नूं ते तुसीं जरूर कर सकते हैं। पर उही लोग जिहड़े आत्मक तरक्की चाहुंदे उहदे विच कोई आई एम वेरी सॉरी टू से उहदे विच हीलिंग की प्रेयर नहीं की जाती, उहदे विच कोई डिलीवरेंस जिहड़ी दुष्ट आत्मियां तो डिलीवरेंस आ उहदे लई नहीं पर सिर्फ ते सिर्फ आत्मक तरक्की के बारे में प्रार्थना कीतियां जांदियां है। और परमेश्वर के कामां नूं होर वध के किद्दां कीता जाए, परमेश्वर के वचन नूं किद्दां सिक्ख्या जाए
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ 81 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾइल ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਪਸਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਮੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤਦ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏ, ਵਟਸਐਪ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮਿਸਰ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਿਰਬਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੇਹੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਣਕ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਨਾਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਟਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਊਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਯੰਗ ਕਪਲ ਆ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਾਊਡ ਨਾ ਬੋਲ, ਅਸੀਂ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੇ, ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਕੋਠੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ।
और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਉੱਤਮ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਮਖੀਲ ਦੇ ਚੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਨਿਊ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲ ਕੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮ ਡੈਡ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮ ਡੈਡ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੋਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਇੰਨੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਬਲੈਸਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਉੱਤਮ ਆ ਸਗੋਂ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਟਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਟਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਟਾਨ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਣਾ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਣਾ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਅਣਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਏ, ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੰਢ ਸਕੀਏ, ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਚਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਇਸ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਤਫਾਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਨ ਮਿਟਾਵ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ।
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਅਣਬਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਮੰਨਣ ਔਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੱਲ ਸਾਈਨਸ ਵੰਡਰਸ ਐਂਡ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਔਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਕੱਲ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਪਲਟਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੰਗਲ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇਚਾਂ ਡਿਠ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਸਭਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਔਰ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਹਰ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕਵਰ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਹੇ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ, ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ